قاتل وجاهد في سبيل الله وعلى آله وأصحابه الذين قتلوا وقتلوا لإعلاء كلمة الله اما بعد صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ صدر محفل اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، مجھے آج جس عنوان پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان فلسطین کی آزادی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ جناب والا، فلسطین غلام نہیں، اگر فلسطین غلام ہوتا تو فلسطین کا بچہ بچہ یہود کے ٹکڑوں پہ پلتا اور بیت المقدس کی بیٹی حائفہ کے بازاروں میں بکتی، لیکن آج فلسطین کا بچہ بچہ بیٹی بیٹی اپنے ہاتھ میں پتھر لیے اسرائیلی ٹینک کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہے حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ سامعین محترم، وہ ظلم و ستم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ وہ دنیا والوں کو بدر کا توکل سکھا رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ حنین کی شجاعت کیا تھی، وہ بتا رہے ہیں کہ تبوک کا صبر کیا تھا۔ دنیا والوں، تم تو کہہ رہے تھے کہ ان کی رہنما غمالی عورتوں کے درمیان پناہ لیے ہوئے ہیں اور دوسرے ممالک میں مزے کی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن تم نے دیکھا اسماعیل ہنیہ بھی شہید ہوا، اس کے بچے بھی شہید ہوئے، یحییٰ سنوار میدان جنگ میں لڑتا ہوا جام شہادت نوش کیا، آج کٹ چکا ہے، لیکن جعفر تیار کی طرح جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ اے 2 ارب نام نہاد مسلمانوں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے وارث ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، فلسطین کی مائیں اپنے 4 نوجوان بچوں کو تیار کر کے میدان جہاد میں بھیج کر خنسا کی یاد کو تازہ کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ خولا کی شجاعت بھی زندہ ہے، صفیہ کی روایت بھی زندہ ہے۔ میں اور آپ ام عمارہ کو تاریخ میں پڑھتے تھے، لیکن ادھر اسماعیل ہنیہ کی بہو کو دیکھو جو اپنے نوجوان شوہر کی لاش پہ کھڑے ہو کر وزیلہ نہیں کر رہی، چیخو پکار نہیں کر رہی، بلکہ کہہ رہی ہے سلیم علی رسول اللہ، سلیم علی شہدائنا، سلیم علی اصحابنا۔ میری فلسطینی مجاہدہ لیلا غالب، جس نے میرے اور آپ کی طرح چوڑیاں نہیں پہنی بلکہ انگوٹھی کی جگہ AK-47 کی گولی پہن کے رکھا کرتی تھی، یہ دنیا کی وہ واحد خاتون ہے جس نے کئی دفعہ اسرائیلی جہازوں کو ہجیک کر کے اپنے مجاہدین کو رہا کروایا۔ لیکن میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ فلسطینی بچی اپنا برتھ ڈے اس دن مناتی ہے جس دن وہ فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگا کر بل احیاء عند ربہم یرزقون کی صفت لے کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ہمیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا عملی نمونہ سمجھا رہے ہیں، وہ دن بدن اپنی منزل حقیقی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میرا موضوع فلسطین کی آزادی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، کون سی امت؟ وہ امت جس نے بے حسی کی چادر ڈالی ہوئی ہے، وہ امت جو پچھلے 100 سال سے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ 1920 میں لگنے والے انا ترک اور انا الارض کے وہ بدبودار نعرے جنہوں نے امت کے وجود کو غلط کیا۔ عربوں نے سمجھا عرب ہونے میں ہماری عزت ہے، ترکوں نے سمجھا ترک ہونے میں ہماری عزت ہے۔ کیا عربوں کو عزت مل گئی؟ کیا ترکوں کو ان کا مقام مل گیا؟ وہ فرنگی اور اہل کفر جو عثمانی خلیفہ کا جھنڈا چومنے میں سعادت سمجھتے تھے، آج یہ عرب اور ترک ان کافروں کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر یورپ کو دیکھا جائے، پورا یورپ دیکھیں، آپ یورپ کی کسی ایک چھوٹے سے ملک پر ہاتھ ڈال کر کے دیکھیں، پورا یورپ اکٹھا ہو جاتا ہے اور امریکہ ہمیشہ سے ان کی پشت پناہی کرتا رہا ہے۔ اور ادھر امت کا حال دیکھو، کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ کیا اتنی لاوارث ہو گئی ہے آمنہ کے در یتیم کی یہ امت؟ شامی کیوں کٹے، برمی کیوں جلائے گئے، کیوں ان کے بچوں کی لاشوں کو سمندر میں پھینکا گیا، عراق کیوں تاریخ ہوا؟ میری سرزمین پر 20 سال ڈرون برستا رہا لیکن عرب کے ماتھے پہ بل نہ آیا۔ کشمیری 7 دہائیوں سے ظلم کی چکی پیس رہے ہیں۔ 29 نومبر 1948 کو امریکن پلان کے تحت فلسطین کے یہودیوں جو اس وقت وہاں آباد تھے 5,70,000 یہودیوں کو فلسطین کا 55% اور 12 لاکھ فلسطینیوں کو فلسطین کا 45% دیا گیا۔ یہ ناانصافی ان تمام ممالک کے سامنے ہوئی لیکن کسی کو کوئی فرق نہ پڑا اور وہ اپنے ظلم اور بربریت کی ابتدا دن بدن اضافہ کیے جا رہے ہیں، جس کی ابتدا انہوں نے 1948 میں ویر یاسین نامی قصبے سے کی۔ اس وقت کے یہودیوں نے اس پورے کے پورے قصبے کو جلا کر راکھ کر دیا اور وہ یہ آج روایت بھی دہرائی ہوئے، لیکن یہاں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ نبی
جو एक ऊंट की तकरीब पर उसके मालिक के बुला लिया करता था, आज इस नबी की उम्मत की बच्चियां और बच्चे गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सदा सुनने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, वो बच्चा जो मिस्र की बॉर्डर पर चढ़कर खंबे पर चढ़ के कह रहे यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा की सिफत रखने वाले सहाबा के वारसों, अगर तुम हमारी अस्सा से मदद नहीं कर सकते, अगर तुम हमारी गोलियों से मदद नहीं कर सकते, तो हमें रोटी के एक नवाला ही दे दो। बोला ना, मेरा दर्द दिल सुने मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये 2 अरब मुसलमान इतने बुज़दिल हो चुके हैं कि एक गोली तो क्या, ये एक पैनाडॉल की गोली भी उन मजलूमों तक बराह रास्त नहीं पहुंचा सकते। आज भी ये काम सरंजाम मगरब की एनजीओ दे रही है। मुझे कुफार से गिला नहीं, हम मुसलमानों तो ज्यादा उन काफिरों ने मजलूमों की मदद के लिए आवाज उठाई। गजा के उलमा ने फतवा दिया कि औरतें पानी की किल्लत की वजह से अपने सर को मुड़वा सकती हैं, लेकिन उनके साथ यकजहती करने के लिए हर रोज 5-5 काफिर औरतें अपना सर मुड़वाती हैं। तो मुझे यकीन है मेरे भाइयों, मुझे यकीन है कि उनकी यकजहती की वजह से अल्लाह उन्हें ईमान की दौलत तो देगा, लेकिन सवाल ये है कि मैं और आप इसका हिसाब किस तरह देंगे। मुसलमानों, क्या जवाब दोगे उस बच्ची को जो ये कह रही है कि मैं जाकर रसूलुल्लाह को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी? क्या जवाब दोगे जब अल्लाह उस बच्ची से पूछेगा तो यकीनन कहेगी वो लिअन्नना मुस्लिम, लिअन्नना मुहम्मदी, लिअन्नना फलस्तीनी। बताओ, अगर उस वक्त रसूलुल्लाह ने हमसे पूछ लिया, ए 2 अरब मुसलमानों, तुम उस वक्त कहाँ थे जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो बताओ हम क्या जवाब देंगे? मेरे भाइयों, ये करबला का जमाना नहीं है, ये चंगेज खान का दौर नहीं है। उस वक्त की उम्मत ये कह सकती थी कि जब बुखारा और समरकंद में खोपड़ियों के मीनार बनाए जा रहे थे तो हमें खबर न थी, हम तो बरस सगीर अरब में रह रहे थे। लेकिन आज ये नस्ल कुशी सरेआम हो रही है, हमें कुछ लूटने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, हम तो उनकी मसनूआत का बाइकाट भी न कर सके, जो कि हमारी जिम्मेदारी है। और मेरे मुल्क पाकिस्तान में 1% भी उनका बाइकाट नहीं हुआ जिसके हम उलमा जवाब दें। मुझे खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, मुझे खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते, शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। सदर जी वकार, उन्हें हमारी तकरीरों की जरूरत नहीं, ये तो मैं अपने ईमान के बचाव के लिए कर रहा हूं। अगर मैं जालिम को जालिम भी न कहूं तो भला मेरा ईमान बाकी रहेगा। अल्लाह ना करे कि मैं तीसरे दर्जे पे जाऊं, अल्लाह मुझे पहले दर्जे पे आने की तौफीक दे और मैं जालिम का हाथ पकड़ूं, और इंशाअल्लाह पकड़ेंगे। अल्लाह हर दौर में कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतिन का वादा हर दौर में दिखाएगा। तुम्हें 2001 में भी यकीन नहीं आया था, लेकिन अल्लाह तुमने देखा, मुट्ठी भर मुसलमानों ने पूरी दुनिया और उसकी टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी। आज भी मुझे यकीन है कि वो अपने वादे को पूरा करेगा। नेतन्याहू, इसराइलियों, जश्न न मनाओ, ये मंजर बदलेगा। आज तुमने हमारे लिए कोई जर्रा नहीं छोड़ा जहां मेरी मासूम बच्ची बना ले सके, जहां मेरी मासूम मां बना ले सके, जहां मेरे जख्मी का इलाज किया जा सके। याद रखना, जो उम्मत गाफिल हुई है, इस उम्मत के मैं गैरतमंद जवान गाफिल नहीं हुए, मैं उनका रब गाफिल हुआ है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। ज़ालिमों, मेरा रब तुम्हारे हर अमल की खबर रखता है, और मेरा अल्लाह इन्ना बच्चा रब्बी कल शरीर जब पकड़ेगा तो सुनो, अब जिब्राइल के जरिए नहीं पकड़ेगा, अब मिकाईल के जरिए नहीं पकड़ेगा, अब जिब्राइल और मिकाईल उतरेंगे तो गैरतमंद मुजाहिदीन की हमायत में उतरेंगे, या सिंवार के मुजाहिदीन की हमायत में उतरेंगे। अब तुमको पकड़ेंगे तो इस्माइल हनिया के वारिस पकड़ेंगे, शहीदों के वारिस पकड़ेंगे। और जब मंदिर बदलेगा, तुमने आज हमारे लिए गजा में कोई जाय बना नहीं छोड़ा। याद रखना, मेरा रब भी कायनात में तुम्हारे लिए कोई जाय बना नहीं छोड़ेगा। जर्रा जर्रा पुकारेगा, पत्थर पत्थर पुकारेगा, ए अल्लाह के मुजाहिद, ये अल्लाह के दुश्मन, ये यहूदी, ये अंबिया का कातिल, ये मासूमियों का कातिल मेरे पर पीछे बना ली है, इसे कत्ल कर दो। मेरे भाइयों, मैं आपको एक दावत फिक्र देकर अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाता हूं कि अब इस्लाम के गलबे का वक्त करीब है। लिहाजा अपने आप को तैयार करो, ईमानी लिहाज से, तकवे के लिहाज से, जिस्मानी सेहत के लिहाज से। असल जिंदगी वो है जो हक और हिदायत को फैलाने और दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए लग जाए। कुछ सर फिरे लड़ते हुए तुझ पे फिदा हुए, कुछ सर फिरे लड़ते हुए तुझ पे फिदा हुए, हम भी करेंगे तारीख रकम ए मस्जिद अक्सा। अस्सलाम वालेकुम।